بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا ایران کو یورینیم دینے کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ کا شدید رد عمل۔ اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملے کی تیاری کر لی۔ برکس اجلاس کے بعد جو عالمی منظرنامہ ابھر رہا ہے وہ نئے ٹکراؤ کی خبر دے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اجلاس پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے برکس ممالک کو اینٹی امریکہ قرار دیا اور ان پر اضافی 10% ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ روس کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، جہاں سابق صدر دمتری مدیوف نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اتنے ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس دوران روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بڑا اعلان کر دیا کہ روس ایران کو پرامن مقاصد کے لیے افزودہ یورینیم دینے کے لیے تیار ہے۔ اس اعلان نے واشنگٹن، تل ابیب اور یورپی یونین میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کر دیا۔ اس ملاقات میں ایران پر دوبارہ حملے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین کو اسلحہ کی ترسیل نہیں روکی بلکہ صرف اسٹاک کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ روم میں ہونے والی یوکرین ریکوری کانفرنس میں امریکہ اور یوکرینی حکام کی خفیہ ملاقات کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ یورپی یونین اب امریکہ کے ساتھ مل کر روس پر نئی سخت ترین پابندیاں لگانے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگرچہ پابندیوں کے بل کو وقتی طور پر روکے رکھا، مگر اب امریکہ اور یورپ مل کر روس کو اقتصادی میدان میں گھیرنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملے کا منصوبہ، ایرانی فوج ہائی الرٹ ہو گئی۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر ممکنہ دوبارہ حملے کے خدشے کے پیش نظر ایرانی فوج کو مکمل ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے فوجی تیاریوں کو مکمل کر لیا ہے، جبکہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر نے واضح کیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی پہلے سے زیادہ شدید ہوگی۔ ایرانی ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آئے ہیں اور ان کی نتن یاہو سے حالیہ ملاقات کو پہلے سے طے شدہ ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک کے خفیہ مقامات پر ہزاروں میزائل اور ڈرونز تیار کھڑے ہیں اور اس بار جنگ میں قدس فورس، نیوی اور آرمی کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے شروع کیے تھے، جن میں ایران کے اعلیٰ فوجی افسران اور جوہری سائنسدان مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ایران نے بھی اسرائیلی علاقوں پر شدید میزائل حملے کیے، جن میں 28 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے۔ اس 12 روزہ جنگ میں ایران کے 1000 سے زائد افراد شہید ہوئے، جبکہ امریکہ نے بھی ایران کی فوردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر بمباری کر کے تباہی مچائی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ نے A-10 تھنڈر بولٹ طیاروں کو مشرق وسطی اور مشرقی ایشیا میں فضائی نگرانی کے لیے تعینات کر دیا ہے تاکہ خطے میں سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مفادات کی نگرانی کی جا سکے۔ یہ طیارے امریکہ کی طرف سے ان علاقوں میں اعلیٰ فضائی موجودگی برقرار رکھنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ A-10 تھنڈر بولٹ اپنی پائیداری اور زمینی حملوں میں مہارت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ امریکی سینٹ کا مشرق وسطی اور مشرقی ایشیا میں 21 ممالک پر مشتمل علاقے میں دفاعی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کارروائیوں کا ذمہ دار ہے، جن میں ایران، افغانستان، پاکستان، سعودی عرب، امارات، قطر اور مصر جیسے اہم ممالک شامل ہیں۔ سینٹ کام کا خصوصی فوکس بحیرہ احمر، اسٹریٹ آف ہرمز اور سویس کنال جیسے حساس اور اسٹریٹجک سمندری راستوں پر ہیں، جہاں سے عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل گزرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا فلسطینی کو غزہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ سامنے آ گیا، نیتن یاہو کا 2 ریاستی حل سے انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کہا کہ وہ فلسطین میں 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل کو تباہ کرنے کا پلیٹ فارم بن سکتی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو
हुकूमत करने का हक होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी जैसे मामलात हमेशा इसराइल के कंट्रोल में रहने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की मुतनाज़ा मंसूबे पर भी पेशरफ्त का इशारा देते हुए कहा है कि इतराफ़ के तमाम ममालिक से शानदार ताउन मिला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बताया कि गजा के रहायशियों को हमसाया ममालिक में मुंतकिल करने की कोशिशों में अमेरिका उनका साथ दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक की कि इनकी टीम खित्ते में सरगर्म है और जल्द अहम फैसले मुतवक्का है। नेतन्याहू ने मजीद कहा, अगर फ़लस्तीनी जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दिया जाएगा, हम इनके लिए बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। ये मुलाकात इस वक्त हुई जब इसराइल ईरान जंग के बाद जंग बंदी मुआहदे को तकवीयत देने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इनकी इंतजामिया ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत का इरादा रखती हैं और मुनासिब वक्त पर ईरान पर आयद पाबंदियां ख़त्म की जा सकती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने बिलाखिर गजा के ज़ेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस का कहना है कि गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे, जबकि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा है कि गजा के बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर ज़रूरी ख़तरा दरपेश होगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा कि कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि जंग बंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी, जबकि हलाक यरगमालियों में से निस्फ की लाशें भी वापस दे दी जाएंगी। जंग बंदी से मुतल्लिक जिन अमूर पर इख्तलाफात बाकी हैं, इन पर इसराइली मीडिया के मुताबिक सीज़ फायर के दौरान बातचीत करने पर इत्फाक किया गया है। इन अमूर में जंग मुकम्मल ख़त्म करने की शराइत, हमास की पोजीशन, इंसानी इमदाद के मसाइल और इसराइली फ़ौज के लिए मुतय्यन नई हद भी शामिल है। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा है कि हमास ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इसराइली फ़ौज के ज़ेरे असर रहने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान बफर जोन है। ये कॉरिडोर 10 मीटर चौड़ा और 14 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जहां मिस्र, गजा और इसराइल की सरहदें मिलती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलावास्ता बातचीत हुई। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। इसराइली मीडिया का कहना है कि फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए अब भी पुरुमीद हैं। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी ख़ुसूसी एलची विक्टोफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान से मुज़ाकरात तय कर लिए, मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठा लूंगा डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मेज़बानी करते हुए कहा कि अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात तय कर लिए हैं, किसी मुनासिब वक्त पर ईरान पर से पाबंदियां उठा ली जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़ा मंसूबे में पेशरफ्त का भी इशारा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में इशाइया पर मुलाकात हुई। इस मौका पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में कई जंगें रोकने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तजारत के नाम पर दोनों ममालिक ने जंग रोकी। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी शहरियों के दूसरे ममालिक मुंतकिली के सवाल पर कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन मिला। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। उम्मीद है इसराइल ईरान जंग ख़त्म होगी, ईरान पर एक और हमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीका के साथ ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीन को बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकते हैं। इस मौका पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने नोबेल इनाम कमेटी को एक ख़त भेजा है, जिसमें उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामज़द करने की सिफारिश की है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔